So we have a program today, a Voice of Manavta, the Meghra Singuna Tanwad for this time. And this is Tips for Good Life. And we have our guest, Bibi Daljit Kaur, and then co-anchor Yani Taram Singhoni with, and my name is Dr. Kripal Singh. Voice of Manavta is your program, so Srotya nu, the participant nu, welcome. And please subscribe to it if you haven't done it already, and also show it to other people and so that they can subscribe, and also please help financially wherever you can. It'll be appreciated. So today we are going to talk about Memorial Day and what's the importance of Memorial Day from the Sikh angle as well as the American perspective, briefly. Memorial Day is celebrated in gratitude to those people who have given their life to protect the freedom of the nation. Starting from the Civil War in United States, and then World War One, World War Two, the Korean War, Vietnam War, and all other conflicts. So there has been a lot of lives really which have been lost, so that we can live freely the way we are. So we should be eternally grateful to these people who have given up their comfort and help us to enjoy the comforts we are doing these days. In the same way, in the Khalsa Panth, in the Sikh society, there has been numerous sacrifices to ensure the freedom which we have for Sikhs as well as non-Sikhs, starting from Punjab as well as other communities where Sikhs have settled. But the foundation stone of these sacrifices comes from the major and first sacrifice of Guru Arjan Dev Ji. And once that starts, then of course comes Guru Tegh Bahadur Sahib, Guru Gobind Singh Ji struggle, and four Sahibzade, given up their lives fighting and tortured. And Manda Singh Bairagi, and then of course Misla, and then we have fights with Abdali, and you name it, it goes on and on and on till the establishment of the Sikh Empire under Ranjit Singh, which unfortunately collapses after about 50 years. And then, of course, under the command of the British, with the Allied forces, Sikhs gave up their life, dedicated their lives for the freedom of the world when they served during World War One, World War Two, and other related conflicts, including the partition of India, where so many people lost their lives. And more recently, the invasion of course, in 1984 of Golden Temple, and martyrdom of Pindranwala, Sant Pindranwala Sahib. So we have a long line of these martyrs who have given up their life so that we could enjoy the freedom and the sovereignty we have. And so it's our job now to protect it and save it and pass it on to our children and grandchildren. The only way we can do it by remembering in full gratitude, by reviewing these sacrifices, learning lessons from it, and developing strategies how we execute these ideas now and pass it on to the new generation so that they can continue the same light and do the sacrifices if necessary to maintain and protect this freedom for our posterity. This is my English introduction, and now we will start today's program with a beautiful poem by Bibi Daljit Kaur, and then the rest of the program. Daljit? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੋਤੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੈਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ।
ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਸਬਰ ਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਜੰਗ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੈਸ। ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਉਧਰ, ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਉਧਰ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਇੱਧਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਧਰ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਇੱਧਰ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਉਧਰ, ਇੱਧਰ ਰੱਬੀ ਫਕੀਰ ਬੇਪੀਰ ਉਧਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇੱਧਰ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਉਧਰ, ਇੱਧਰ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਉਧਰ, ਸ਼ਰਦਾਵਾਨ ਇੱਧਰ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਉਧਰ, ਇੱਧਰ ਸੰਗਤ ਮਸੰਦ ਅਮੀਰ ਉਧਰ, ਇੱਧਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਤੇ ਅੱਗ ਉਧਰ, ਇੱਧਰ ਮਾਲਾ ਤੇ ਖੂਨੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਉਧਰ, ਇੱਧਰ ਦਿਲ ਕੋਮਲ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕਹਿਰੇ ਤਿੱਖੀ ਤਵਸਬ ਦੇ ਤੀਰ ਉਧਰ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਚਾਈ ਤੇ ਸਿਦਕ ਇੱਧਰ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਚਾਈ ਤੇ ਸਿਦਕ ਇੱਧਰ, ਝੂਠੇ ਅਦਲ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਉਧਰ। ਐਸੀ ਸਬਰ ਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਹੋਈ ਹੱਦ ਇੱਧਰ ਤੇ ਅਖੀਰ ਉਧਰ। ਦਿਨ ਜੇਠ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਅੱਤ ਹੋਈ, ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਸੂਰਜ ਤੀਰ ਕੱਸ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਲੋਹੀ ਲਾਖੀ ਅੰਬਰ ਤਪ ਰਿਹਾ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਪੜ ਪੜ ਪੈਣ ਭਾਂਬੜ ਸੜ ਸੜ ਲੋ ਸਾੜੇ, ਧੜ ਧੜ ਰੇਤ ਪੈਂਦੀ ਗਾਓ ਜਸ ਰਿਹਾ, ਬਲ ਬਲ ਪੈਣ ਲਾਟਾਂ ਜਲ ਜਲ ਤਨ ਉੱਠੇ, ਢਲ ਢਲ ਪਵੇ ਚਰਬੀ ਭਾਣਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਰਗ ਰਗ ਸੇਕ ਪੁੱਜੇ ਦਗ ਦਗ ਕਰੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਜਗਮਗ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਨੂਰ ਲਸ ਰਿਹਾ। ਖੋਰੇ ਆਪਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਸੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਬਲ ਹੈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਚ, ਕਿੰਨਾ ਬਲ ਹੈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਚ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰੀ ਜਲਾਲ ਡਿੱਠਾ, ਅੱਗ ਖੇਡਦੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਠੀ, ਇਸ਼ਕ ਖੇਡਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਠਾ। ਰੁੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਲਾਜ ਛਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੜੀ ਜਾਵੇ। ਠੰਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਾਲ ਬਣਾਏ ਜਿਹਨੇ, ਉਹ ਅੱਗ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਕੜੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜੀ ਜਾਵੇ। ਸੜ ਸੜ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਰੇ ਚਾਨਣ, ਫੁੱਲ ਝੜੀ ਵਾਂਗੂ ਐਪਰ ਝੜੀ ਜਾਵੇ। ਭਰ ਕੇ ਸੀਤਲਤਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਚ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਾ ਹੱਥ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ, ਜ਼ਬਰ ਸਿਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸਮ ਫਾਨੀ ਤਾਂ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਪਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਾੜ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਰੂਹ ਹੀ ਕਬੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਹੀ ਕਹਿਰ ਦੱਸ ਕੇ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਰਹਿ ਕਰ ਕਮਾਲ ਸੁੱਟਿਆ। ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਹੀ ਕਹਿਰ ਦੱਸ ਕੇ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਕਹਿ ਕਰ ਕਮਾਲ ਸੁੱਟਿਆ। ਲక్ష్ਮੀ ਬਣੀ ਦਾਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਰਨ ਚੁੰਮੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਰ ਉਸ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਸੁੱਟਿਆ। ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮ ਦਾ ਖੂਨ ਠੰਡਾ, ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮ ਦਾ ਖੂਨ ਠੰਡਾ, ਰੇਤ ਨਾਲ ਉਸ ਰੇਤ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸੁੱਟਿਆ, ਰੇਤ ਨਾਲ ਉਸ ਰਤ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸੁੱਟਿਆ। ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਹ ਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਸੁੱਟਿਆ। ਹਿੰਦ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਬਾਲ ਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਮਲ ਸਰੀਰ ਉਬਾਲ ਸੁੱਟਿਆ। ਗਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜੜ ਉਹਨੇ, ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਸੁੱਟਿਆ। ਸਬਰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਬਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਵੱਜਾ ਸੀ ਮੁੱਢ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ, ਕੋਮਲ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕਾਜ ਮਹਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਬਰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਬਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਵੱਜਾ ਸੀ ਮੁੱਢ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ, ਕੋਮਲ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕਾਜ ਮਹਾਨ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। It's a beautiful poem, and you read it very very nicely. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਮਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੋਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਈਡੀਆਜ਼? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸਿੱਖ ਫੁਲਵਾੜੀ
ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਅਕਸਰ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਕਵੀ ਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ, ਕਵਿਤਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਗਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ 52 ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣੀ, ਤੇ ਰਵਾਬ ਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਵਾਬ ਵਜਾਈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਬਰਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ, ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਵੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਢਾਡੀ, ਕੋਈ ਕਵੀਸ਼ਰ ਏਦਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਟਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਤੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਹੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ ਤੇ ਆ ਜਿਓ। ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹਾ ਹਾ ਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੀਰ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਇੰਨੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ 'ਚ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। ਦਿਲਜੀਤ, I know you have limited time. Would you like to say something about Guru Arjan Dev Ji ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਬਤ ਜਾਂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ ਬਾਬਤ, ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਾਬਤ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਤਰਤੀਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਬਈ ਕੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕਾन्हा ਜੀ, ਛੱਜੂ, ਪੀਲੂ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ Yes. ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ of course ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ 12 ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਟਨ ਦੇ ਸਵਈਏ ਉਹਨਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਯੈਸ ਹਾਂਜੀ ਯਾ ਵੈਰੀ ਟਰੂ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕਵੀ ਆ ਜਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਬਤ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰੀ ਵੈਲਕਮ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਹਾਂਜੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸੋਰਸ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਸਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਬਿੱਤ ਸਵਈਏ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅੱਛਾ ਡਬਲ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਡਬਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਲੇ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਕੁਲੀਨ ਹੇਤ ਨਿਰਬਾਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੀ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਪਤੰਗ ਜਿਉਂ ਜੋਤੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਵੈਲਕਮ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਤੰਗਾ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੜ ਮਰਦਾ ਆ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਮਿਰਗ ਜਿਉਂ ਭੀੜ ਪਈ ਚਿਤ ਅਵਰ ਨਾ ਆਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਗ ਆ ਹਰਨ ਇਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਡੇਹੜੇ ਦਾ ਨਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਮਿਰਗ ਜਿਉਂ ਭੀੜ ਪਈ ਚੇਤਾਵਰ ਨਾ ਆਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਿਉਂ ਮਿਲ ਭਵਰ ਜਿਉਂ ਸੁਖ ਸੰਪਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਬਾਬੀਹੇ ਜਿਉਂ ਆਖ ਵਖਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੀ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਾਰ ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਕੇ ਮਥੁਰਾ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਨ ਗਗਨ ਦਾ ਵਖੰਡ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫਲੀ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ। ਯਾਨੀ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਬਤ? ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਹੁਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਵਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ। ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਡੇ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ USA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਬਾਬਤ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਕੀ ਵਿਊ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਬੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਭੱਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਹੋਣੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਰੀਫਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਹੀਦੇ ਸਰਤਾਜ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਚੰਦੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਹੀ ਮੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ 11 ਕਾਰਨ ਸਨ। 11 ਕਾਰਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 11 ਕਾਰਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ। 11 ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰੋਹਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਐਸਾ ਧਰੋਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਤੁੱਝ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਭੁਲੱਕੜ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪ ਹੀ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੀਰਬਲ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵਚਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਤੋਸ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੇ, ਕਿ ਵੀ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੈਟ ਪਾਰਟ ਜੋ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੀਰੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਖ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਲਿਖੋ, ਜੇ ਉਸਤਤ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1708 ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਖ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਭੀ ਚੱਲ ਨਾ ਆਇਓ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸੀਤ, ਤੋਂ ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਮਸੀਤ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖੀਏ ਬਈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਲਿਖੀਏ। ਉਸਤਤ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਰੱਬੀ ਰਹਿਬਰ ਦੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਾਇਕ ਨੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਧਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 11 ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਵਾਈਜ਼ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਭਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਾਨਾ, ਛੱਜੂ, ਪੀਲੂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾਓ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਢੁਕਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਦ ਸੰਧੀ ਪੂਤਰੀ ਤੇ ਨਾ ਤ੍ਰਿਆ ਨਿਹਾਰ, ਕਿ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੇ ਭਲੇ ਜੇ ਜੰਮਦੇ ਮੁਏ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਦੇਵ, ਕਿ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੇ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗੇ, ਨਕਾਬ ਪੋਸ਼ੀਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਨਕਾਬ ਪੋਸ਼ੀਏ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸੀਗਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਲਵਾਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਆਪ ਖੁਦ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਬਗਾਵਤ। ਤੇ ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਬਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਇਗੈਲੀਟੇਰੀਅਨ ਅਪਰੋਚ ਹੈਗੀ, ਨਾਲੇ ਮੋਨੋਥੀਸਟਿਕ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ ਹੀ 1605 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਚੰਦੂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੇ ਜਾਂ ਖੁਸਰੋ ਦੇ, ਇਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਫਲੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਥਮ ਪੜਾਉਣ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ, ਆ ਲਖਨਊ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਈ ਪਾਨਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਰਾਗਾ ਜੀ, ਨਵਲ ਜੀ, ਨਿਹਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਔਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਭਾਈ ਤੀਰਥ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਬਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਝੰਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਧਰਮ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਗਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਹੀ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਮੰਜੀ ਬੁਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ, ਰੁਕ ਜਾ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ? ਜੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ। ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਕਤਾਂ ਕੋਲੇ ਸਨ, ਹਿੰਮਤ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਜੇ ਅਕੀਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 22 ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਵੀ 22 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਦੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਸਫਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਤੇ ਔਰ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ 5ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰੀਫਲੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਜੀ ਜਿਹੇ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ them। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਇੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਰੀਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਰੀਦ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਈਟ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਨ ਬਈ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਰੱਬੀ ਰਹਿਬਰ ਜੇ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹਨ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਝੁਕਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਬਈ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਰੱਬੀ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੇ ਸਰਤਾਜ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 27-28 ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਲਾ ਚੱਲੀ, ਭੁਚਾਲ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੂਰੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੀਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਦੁਨੀਆ ਬਈ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 8ਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 6ਵਾਂ ਕਾਰਨ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੂਹ ਲਗਾਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਤੇ। ਸਰੋਵਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੂਹ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੂਹ ਲਵਾਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਬੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋੜੀ ਘਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋੜੀ ਘਰ ਖੋਲਿਆ,
ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਘਰ ਖੋਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ 7ਵਾਂ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦਾ। ਸਖੀ ਸਰਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਚਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣਗੇ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਖੋਲਾਂ, ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਖੀ ਸਰਬਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਖੀ ਸਰਬਰਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਤੇ ਸਖੀ ਸਰਬਰਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋੜੀ ਘਰ ਖੋਲਣਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਵਰ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਵੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਸਤਤ ਹਾਸਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 8 ਕਾਰਨ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆ, 9ਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿਆਨੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਾਨਵਵਾਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸ਼ੇਖ ਫਤਿਹ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਖੀਰਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ, ਪਰ ਖੈਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮੰਝ, ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੇ ਅੱਗੋਂ 500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਲ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਹੂਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਈ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਿਕ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੱਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਬਣਨੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਐਸਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਖੀ? ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਲਨਾ ਵਾਲਾ, ਲੱਖ ਦਾਤਾ, ਸਖੀ ਸਰਵਰ, 11ਵੀਂ ਵਾਲਾ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਫਕੀਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਏ ਚੇਲੇ ਚਾਟੜੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਠ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਯਾਨੀ ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਹਾਂਜੀ ਸਕਦੇ ਸਖੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰਵਰ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਤ? ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਟਕਸਾਲ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰਕਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 8 ਫਿਰਕੇ ਵੱਡੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਿਰਕੇ ਸੀ 8। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਪਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਛਪੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਮੈਂ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇਸ 8 ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਸ਼ਾਹਨਾਮਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਮੜੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਪੱਥਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਥਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪੂਜਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਵੀ, ਹਾਂ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿਧਾਂਤ ਗਲਤ ਸੀ। ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ ਵੀ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਨਕੋਦਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗਾਇਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰਾਂ ਦਾ। ਮੇਨ ਜਿੱਥੇ ਜੜ ਸੀ, ਜੜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਲਾਤਾ, ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਟੇਡਮ ਦੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਨ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ। 3 ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵਾ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ
ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਚੰਦੂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਦਾ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਬੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਕੋਈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਚੰਦੂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕਹੇ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕਹੇ ਸੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲ ਦੀ ਇੱਟ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 5-4 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗਾ, ਕੇਵਲ ਦਾਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਨੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਤਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। 3 ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟਾਲਿਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਈ, ਐ ਚੰਦੂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਐਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਬਰੀਫ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ 20 ਵਿਸਵੇ ਤੇ ਨਮਨ ਗੁਰੂ 20 ਵਿਸਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤ 21 ਵਿਸਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ, ਬਈ ਜੇ ਸੰਗਤ 20 ਵਿਸਵੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ 1 ਵਿਸਵਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਰੋਂਗ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਖਿੰਡ ਨਾ ਜਾਵੇ। 20 ਵਿਸਵੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ 1 ਵਿਸਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤੋਂ 21 ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, 21 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਟ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਗੀ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਲਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਆ,
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਜੋਤ ਉਹ ਜੋ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਆ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਭਾਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਪੀੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਏ, ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। Thank you, Gyani ji. Now we're coming to close of the program. You know, there is limitations on the time. So we have 1 minute for each of you to say your last word regarding Guru Sahib di Shahidi Babat. Jagtar Singh ji. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਇੰਨੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, 30 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Thank you ji. Gyani Byan Singh ji, 1 minute for you to say the last words for this program to the Sangat. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲਾਸਟ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇਹ ਖੁਸਰੋ ਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ। 3 ਕਾਰਨ ਮਗਰਲੇ ਇਹ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 11 ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ, ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਭਰੀ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਰੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ, ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਕਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਜ਼ਾ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਕਬੂਲ ਰੱਖਣਾ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ, ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਛਬੀਲਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਬਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। Thank you very much for participation, Gyani Dharam Singh ji, Gyani Byan Singh ji, Sardar Jagtar Singh ji, and Bibi Daljit Kaur. Appreciate it very much. We have limited time, so we have to cover many things. But the purpose of remembering the life of our gurus and the memorial day is really to pay our tribute, or so-called Shraddhanjali, to those people who have given up their life for us.
and also shown us the way how to live good life and improve the human condition. ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।